अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने कहा कि किसानों को अनाज की ख़रीदारी की जा रही है जिसकी उन्होंने मेहनत और ताख़ीर के बगैर काश्त की है और तमाम अहदेदार अनाज की ख़रीदारी के अमल में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर मिलर्स अनाज को जल्दी उतारें और फौरी तौर पर लारियां भेजें तो वो दोबारा अनाज लोड करके भेज सकते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर मिस्टर श्रीनिवास के हमरा शिवमपेट मंडल सेंटर में श्री वेंकटरमना राइस मिल, पैक्स सेंटर गोदामों में नटराज राइस मिल, IKP सेंटर नरसापुर में शिवसाई राइस मिल, जय कृष्णा एल्यूमिनियम फैक्ट्री का दौरा किया जो फिलहाल बंद है और गोदामों के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। मोहन अग्रवाल शुगर फैक्ट्रियों में ज़ख़ीरा शुदा अनाज का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसानों को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो उगाए गए अनाज का एक एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो तहम्मुल से काम ले और आम सवालों के मेयार के मुताबिक मेयारी अनाज बग़ैर नमी और रस्सियों के मराकज़ तक पहुँचाएँ। उनका कहना था कि माइन बैग्स की कोई कमी नहीं है और वक्तन फ़वक्तन लारियों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने हुक्म दिया कि अगर कोई मसला दरपेश हो तो मुतल्लिक़ा तहसीलदार, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और पुलिस के ताउन से गाड़ियों का बंदोबस्त करें। यह मशवरा दिया जाता है कि अगर ख़रीदारी मराकज़ में या बिर्ज काउंटर के रास्ते में वज़न में कोई फ़र्क नज़र आए तो फ़ौरन कलेक्ट्रेट में कायम कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर कॉल करते उसकी इत्तला दें। सेंटर के मुंतज़मीन को इस बात की हिदायत दी गई कि वो ख़रीदारी मराकज़ में तमाम बुनियादी सहूलतें कायम करें, अनाज को फौरी तौर पर मिलों तक पहुँचाएँ जहाँ उसका वज़न और टैग लगाया जा रहा है और टैग के इंदराज के अमल को तेज़ किया जाए और रकम जमा होने को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। किसानों के खाते में जैसे जैसे बारिश का मौसम करीब आ रहा है, ज़िली इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर चौकन्ना कर दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अनाज जमा करने के अमल को मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि इतवार को भी ज़िले के तमाम गल्ला ख़रीदारी मराकज़ काम कर रहे थे और अब तक 1.5 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है। मिलर्स ने यह भी कहा कि सीरियल के मुताबिक लारी में आने वाले अनाज के साथ साथ ट्रैक्टर और DCM की शक्ल में आने वाले अनाज को भी अंदरून 24 घंटे अनलोड कर दिया जाए ताकि ख़रीदारी का अमल तेज़ हो सके। मिलर्स पर वाज़ेह किया गया कि अनाज में कटौती के बगैर ट्रैकशीट जारी की जाए चूँकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ज़ेर इल्तवा कस्टम मिल्ड चावल की तरसील की आखिरी तारीख इस माह के आखिर तक है। राइस मिलर अपने हदफ के लिए FCI सनत नगर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि अनाज को वहाँ से फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंडल स्पेशल ऑफिसर नरसैया, तहसीलदार श्रीनिवासचारी, अंजनेलू, MPP हरी कृष्णा के अलावा दीगर अहम शख्सियात जिला कलेक्टर के हमरा इस मौके पर शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవసరం కూడా ఒక పని చేద్దాం సార్ ఒకటి క్రేన్ తెప్పించేసి కొన్ని పక్కకు షిఫ్టింగ్ చేద్దాం సార్ అంత అవసరం ఇంట్లో కూడా కొన్ని షిఫ్టింగ్ చేద్దాం సార్ పక్కన అందులో కూడా ఫ్రీ అయిపోతుంది ఒక క్రేన్ ఒక 2 అవర్స్ తీసుకున్నాం అంటే అన్ని షిఫ్టింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ విజిట్ చేసాం అవును సార్ MRO గారు ఇది మీ షెడ్ సార్ ఇది మీ షెడ్ చూసుకోండి రేపటి నుంచి ఇక్కడ రావాలి ఓకే ఇక్కడ ఎన్ని టన్స్ పడతాయి సార్ ఏం చేయాలి మనం రోడ్డు మీద వస్తున్న లారీ వేరే కలర్ తీసుకుంటాం వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 7 రోజులు ఇప్పుడు కాంట పెట్టినావు 7 రోజులు వచ్చిన బండి పెట్టాలి కదా సీజన్లో కొంచెం లోకల్ ప్రెజర్ చేద్దాం మేము వస్తారు ట్రైన్లో ఉన్నారు రేపు నైట్ దిగుతారు ఇక్కడ 10 మెంబర్స్ ట్రైన్లో ఉన్నారు సార్ ఎవరు తీసుకొని వస్తున్నారు మాట్లాడిపించేది మనం ఫ్యాక్టరీ తీసుకున్నాం కదా అక్కడ డైరెక్ట్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు సార్. అది లారీ నారే సార్. మంగళవారం నాడు పట్టుకున్నాను రోడ్డు మీద పట్టుకొని నింపించి ఈరోజు ఇప్పటికీ
తీసుకున్నారు పాత కూడా ఇచ్చేసేయండి ఈ దగ్గర ఒకటి కొత్తానపల్లి ఒకటి ఇచ్చేసి ఎక్కడ ఫిట్ అయిపోతాయి కరెక్టే సార్ పాత ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి చూపించండి సీఓ గారు. ఏ పాత ఏ రకాలు ఉన్నాయి అన్నీ అట్లే ఉంటాయి. ఎదురుగా లైవ్ చూపించు. లైవ్ అంటే ఇచ్చిన వెంటనే ఫిల్ చేసి అట్లా రెడీగా పెట్టేస్తాం. అయితే మనం పాత తీసుకుంటున్నాం కదా సార్ బార్గన్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. మొన్ననే 50,000 మొత్తం సెంటర్ కాయ తెలిస్తే అయిపోతుంది అది ఏమి కలిసి 30 పైన దానికి మీకు ఏమో అవసరం లేదు. దానికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పోవాలి. సేమ్ మిల్లింగ్ పంపండి. సేమ్ మిల్లింగ్ పంపండి. అంటే ఇలాంటి చెక్కిపోయినా ఉంటే మరి ఇవ్వట్లేదు. ట్రాక్టర్ లారీలో పోతే మరి కింద నుంచి పోతాయి. మళ్ళీ అక్కడ మీరే దగ్గర పోతే పేమెంట్ ఇది ఇబ్బంది వస్తుంది. మీరే దూరం నుంచి పోయింది మాత్రమే అట్లా లక్షల మరి ఒక 50,000 సంథింగ్ మేము కొత్త ఇవ్వగలుగుతాము. బ్యాలెన్స్ 50,000 కూడా కాదు, ఒక 40,000 మేము కొత్త ఇవ్వగలుగుతాము. 3 ప్లస్ అవి 7 మొత్తం 30 ఐకేపీ ఒక లక్ష వాడదాని అవసరం ఉంటుంది. 1 లక్ష బాధ అంటే దగ్గర తీసుకునే మాత్రం ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి సార్. కట్ చేసి వీళ్ళు రిప్లై లాయర్ కానీ అవి 30 lakhs ఇచ్చేసాం. ఇంకా మస్తు ఇట్లా ఒక ఫోన్ చేస్తామంటే మీరు తెచ్చుకొని వెహికల్ అంటారు. ఏం చెప్పాలి మేము? వెహికల్ ప్రాబ్లం నీకు ఫోన్ చేస్తాం సార్. ఒకటి వినండి, పెద్ద మంచి అదే చెప్తున్నా. ఏ సౌకర్యం లేదు సార్, సౌకర్యం లేదు, ప్రతి అలాంటి ఎలాంటి అలాంటి లేదు ఇక్కడ. సంచులు ఫ్రీలో ఇస్తున్నారా, ఏమైనా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారా? సంచులు ఫ్రీ ఇస్తున్నారు. ఫ్రీయా? సంచులు ఫ్రీ ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళకు 45 ఫేవరేజ్ కోసం లేదా? అన్లోడింగ్ పాస్ ఏమన్నా సార్ వీళ్ళ ప్రాసెస్ వీళ్ళకి మిషన్ ఉన్నది అనుకున్నది ఓకే లేబర్ సెక్టర్ ఇది కూడా ఎప్పుడు లోడ్ చేస్తున్నాను, పంపించేయండి. రంగారెడ్డి పంపించే అయిపోతాయి. ఏవైతే ఎప్పుడు రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి, అదే ప్రింట్అవుట్ కూడా గ్రూప్లో పెట్టారు. తీసి ఎక్కడ మీకు ఇష్టం ఉంటే అక్కడ పంపించేయండి. అంటే ట్యాక్స్ చేసాము, కానీ ఇది కూడా ఏం లేదు. మీ ఐకేపీ కూడా పంపించండి. ట్యాక్స్ ఐకేపీ కలిసి చేయండి. దానికి ఇప్పుడు శివాజ్పల్లి అక్కడనే రాసేయమంటారు. శివాజ్పల్లి అట్టే వెళ్ళిపోతుంది దగ్గర ఏది పంపినా అంతే కదా. మనం OPMS లో ఎంట్రీ చేయాలి, తర్వాత మనం ఎంట్రీ చేసేస్తాం. షెడ్ ఉన్నాయి, నీళ్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ప్యాడీ క్లియర్ కూడా పెట్టారు. అయిందా? ఎందుకు ఉన్నాయి? టార్పాలిన్స్ రాత్రి ఇస్తారు, డే టైంలో తీసేస్తారు. ఆయి పడతాయి అని చెప్పి కిందికి ఇది తొందరగా సంచులో నింపి పెట్టు. నేను చెప్తున్నా, సంచులో కనీసం నింపి పెడితే అక్కడ పైన టార్పాలిన్ వేస్తే అయిపోతాయి.